സ്ക്രീൻ കാണാവുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണാവോ? കാണുന്നുണ്ട് സർ. ആരംഭിക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത് മാൻ വിറ്റ്നി ടെസ്റ്റിലാണ്. മാൻ വിറ്റ്നി ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ. ലെറ്റ് m is equal to 4 and n equal to 3. Suppose that the combined sample when ordered is as follows: x2 less than x1 less than y3 less than y2 less than x4 less than y1 less than x3. Okay, so we have to find out the value of u. It is given that 7. Look at this pattern. x2 and x1 is less than y3. So two numbers are less than y3. ആദ്യം y1 എടുക്കാം. Before y1 we have x2, x3, x2, x1 and x4, so 3. And before y2 we have two x values, x2 and x1, so 3 plus 2, 5. Before y3 we have also two x values, that is x2 and x1, so plus 2, so 3 plus 2, so what is the value? That is 7. Okay, പറയാം y1 മുമ്പ് x2 x1 x4. Okay, x1 x4 is before y1, so number 3. Then x2 and x1 are also before y2, so plus number 2. Again x2 and x1 are before y3, so plus 2, so 3 plus 2 plus 2, that is 7. So that value is given 7. Okay, so that is the statistic value 7. Now let us look at this situation. U will be 0 if all x's are larger than y. വേണം ഞാനൊരു പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാം. അതായത് all x values are after all y values, so there is no x values before y values, so u will be 0. Okay, and if the situation is in reverse sense, that means x5 then x7 then x2 are all before y values. X values എടുത്തു, കുറേ y values. If all the x values are less than or equal to all the y values, then here u will be what is that, m into n. Okay, mn. Here u will be 0, കാരണം ഒരു എക്സ് വാല്യൂസും വൈക്ക് മുമ്പില്ല. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസും എല്ലാ വൈ വാല്യൂവിനേക്കാളും മുമ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
എം എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ആ എം എക്സ് വാല്യൂസും ഓരോ വൈ വാല്യൂവിനേക്കാളും മുൻപായിരിക്കും. അപ്പോൾ എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് എക്സെട്ര എം എൻ ടൈംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എം എൻ. ഓക്കെ, so u is equal to mn if all xi's are smaller than y's. So actually and if the situation is like this, that is x5 then y2 then x8 then y3 then y1 x m y n. Okay, mix ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. Then what happens? Then u will be any number in between will be any number in between 0 and mn, right? കുറേയൊക്കെ എക്സ് വാല്യൂസ് കുറേ വൈ വാല്യൂസിനേക്കാൾ മുമ്പ് വരും, എല്ലാം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കണ്ട എക്സാമ്പിളുള്ള പോലെ ടോട്ടൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? എം ഇസ് ഈക്വൽ 4, എൻ ഈക്വൽ 3 12. ശരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടി യു 7ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഏതൊക്കെയാണത്? Possibilities. One is all x values are after all y values. In that case u will be 0. Another case is all x values are before all y values. So in that case u will be mn. And x and y are mixed with so the mn between, sorry, u value will be lies between 0 and mn. Okay, 3 situations. So that situation is clearly mentioned here, and we are checking whether f of x equal to g of x. Okay, so we are checking the whether f of x equal to g of x. f of x equal to g of x ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്താണ് സംഭവിക്കുക? Suppose f of x equal to g of x, then what will be the form of the distribution? x1 x2 x3 etc xn അല്ലേ? എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ ഞാൻ ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കാം. Let us draw a line. If suppose we select red color for x values, on the we select blue for y values. So what is this? The red colored and the x values. Then we choose blue color, and we plot the y values. Almost a similar pattern is exists for y values. So probability distribution will be almost same. നമ്മളൊരു കട്ട് ഓഫ് എടുക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് എടുത്ത് വിചാരിക്കുക. So you can see that probability of x less than c is same as probability that y less than c. Okay. കാരണം ഇവിടെ എത്ര നമ്പറാണ് ഉള്ളത്? എക്സ് വാല്യൂസ് 1 2 3 മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാം. ഒന്നുകൂടി കിടക്കട്ടെ. എത്ര എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4. അപ്പോൾ 4/8 ഉണ്ടോ? ടോട്ടൽ 8 ആണുള്ളത്. അതുപോലെ എത്ര വൈ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? 4 തന്നെ. പൊസിഷൻ മാറിയെന്നുള്ളൂ. 4 തന്നെ. 4/7. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. 4/8 4/7. ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി സെയിം ആസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി. അതായത് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് വൈ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് വിൽ ബി യു? What will be u? In the first case we can see that u is 0. Okay. In the extreme case, in the second case, this is the first case, this is the second case, this is the third case, this is the fourth case. So in the first case we can see that u is equal to 0. That means all y values are less than or equal to all x values. So what will be the shape of the distribution? We can draw a line. All y values, that means blue lines. Blue lines. All y values are and y values. All y values are less than or equal to, these are x values. ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വ്യത്യാസമില്ലേ? ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ യു 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ്? You can see that, you can draw the picture. Then for the second case, all the x value, y values are after, so x values are before all the y values. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോഴും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിം അല്ല. രണ്ടിൻ്റെയും മീൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നീലയുടെയും ചുവപ്പിൻ്റെയും മീൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സെൻട്രൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡീവിയേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദെൻ ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് ജി ഓഫ് എക്സ്, ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് third case? What is the shape of third case? That is, you can see like this. It will be like this. Okay. Or you can draw another picture like മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല. കുറേയൊക്കെ എക്സ് വാല്യൂസ് മുമ്പ് വന്നു, കുറേയൊക്കെ പിന്നെ വന്നു, അങ്ങനെ വരും. Okay. So this will be the possibility. So in that case, ഇത് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സാക്ട്ലി പകുതിയാണെങ്കിൽ, എം എൻ്റെ പകുതിയാണെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഈസ് ലാർജർ ഇംപ്ലൈസ് ദിസ് ഈസ് ദ കേസ്. വാല്യൂ ഓഫ് യു ഈസ് ലാർജർ, ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് distribution of y is greater than or equal to distribution of x. Smaller the value of u implies distribution of y is less than or equal to distribution of
x. Okay, and f of x equal to, or what is that, average of mn, the middle value of u in between 0 and mn implies the data are mixed with, data are mixed with, and you can expect f of x equal to g of x, like this, f of x equal to g of x. So this is a situation explained here. For 0 less than or u less than or mn, if u is large, the values of y tend to larger than the values of x. മുകളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം, വായിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. If u is large, the value of y tend to be larger than value of x. You guys, fourth case. And suppose this supports the alternative f of x greater than g of x. Okay, f of x greater than or equal to g of x. Probability that x less than or equal to x. x ന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് സ്മോൾ സിനേക്കാളും, ഇതാണ് സ്മോൾ സി എന്ന് വിചാരിക്കും. Probability that small c less than x is greater than or equal to probability that capital Y greater than or equal to c. അത് ഇങ്ങനെ വരും. Similarly, if u is small, then y values tends to be larger than x values. ഇതാണ് കേസ്. y values എല്ലാം ഇതാണ് ഇത് തിരിച്ചു കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ യു ലാർജ് ആകും. യു ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എക്സ്. യു ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി വൈ വാല്യൂസ്, റെഡ് വൈ അല്ല എടുത്തത്, അല്ല, നീലയാണ് വൈ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി വൈ വാല്യൂസ് ലാർജർ ദാൻ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് യു ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് വരും. യു സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ ഓൾ ദി വൈ വാല്യൂസ് ടെൻ ടു ബി സ്മോളർ ദാൻ എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വരും, നീലല്ല വൈ വാല്യൂസ്, ഇത് വരും. ഓൾ ദി വൈ വാല്യൂസ് ആർ സ്മോളർ ദാൻ എക്സ് വാല്യൂസ്. ആൻഡ് ദിസ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എനിക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പോയിന്റിൽ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എഫും ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി. മനസ്സിലായി? ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി. അതെപ്പോഴും ജി ഒബ്സർവേഷൻസ് നേരത്തെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പൊന്തി വരുന്നത്. എക്സ് ഒബ്സർവേഷനേക്കാൾ വൈ ഒബ്സർവേഷൻസ് നേരത്തെ വരുമ്പോൾ, എക്സ് ഒബ്സർവേഷനേക്കാളും നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എക്സ്. അത് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടേബിൾ ഷോയിങ് നൾ ഹൈപ്പോസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ആൻഡ് ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇത് രണ്ട് നോട്ടിക്കൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ തീരെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ, ആ കേസാണിത്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് രണ്ട് നോട്ടിക്കൾ എഫ് നോട്ടിക്കൾ ടു ജി. സോ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് null hypos and
alternative hypothesis. സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ഫിഗറിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, കുറച്ച് നേരം ചിന്തിക്കണം, എന്നാലേ പിടികിട്ടുള്ളൂ, ശരിക്കും പിടികിട്ടുള്ളൂ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗർ ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് ഡാറ്റയാണ് കാണിച്ചത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത് എക്സിൻ്റെ എഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത് ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഫ് ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി. അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ 0.1 ആയിരിക്കും, ജിയുടെ വാല്യൂ 0.9 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി. അപ്പോൾ എഫ് ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി. ഡാറ്റകൾ, ജിയുടെ ഡാറ്റകളെല്ലാം, അതായത് വൈ ഡാറ്റകളെല്ലാം നേരത്തെ വന്നു. എക്സ് ഡാറ്റകൾ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് കുറച്ച് തള്ളി വന്നത്, എക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തള്ളി വന്നത്. വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വൈയുടെ വാല്യൂസിലെ നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ട് വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആദ്യം വന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നല്ലൊരു ഫിഗറാണത്. ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല ഫിഗർ കേട്ടോ. Then this is the null and alternative hypothesis. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ എക്സ് വാല്യൂസ് ആർ 1, 2, 5, 7, 9, 11 and 18. The y values are 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 and 19. So with reference to 4, ആദ്യത്തെ y വാല്യൂ എടുക്കുക. എത്ര എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, അതാണ് ഈ 3. പിന്നെ 6 എടുക്കുക. 6ന് മുമ്പ് എത്ര എക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5 ഉണ്ട്, അതാണ് ഈ 4, അതിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്. പിന്നെ 8 എടുക്കുക. 8ന് മുമ്പ് എത്ര എക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 5, 7, 5 എണ്ണം, അതാണ് ഈ 5. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് 19 വരെ എടുത്താൽ ഈ 19 ഈ 8 ഒബ്സർവേഷനും അതിന് മുമ്പായിരിക്കും. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 18 ആയിട്ടാണ് ഇത് 8. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 54. ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ ഇടും. ഏതാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ? നമ്മുടെ റൊഹാജിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ടേബിൾ 11 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ST9 ഇതെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എം ഈക്വൽ എത്രയായിരുന്നു? എം എത്രയായിരുന്നു? എൻ്റെ 8, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9. അപ്പോൾ എം 8 എടുക്കുക. 8 വാല്യൂ 0.0. n 9, അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 60ആണ് 0.01. 56 0.025. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 56. ഇനി 0.015നേക്കാളും കറസ്പോണ്ടിങ് 53. ഇനി 0.1നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണെങ്കിൽ 49. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക? ഇഫ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ the calculated value is 54. 54 is greater than 53 and 49. So you can reject the null hypothesis at 0.05 level. Okay, or 0.1 level. ഈ രണ്ട് ലെവലിലും നമുക്ക് null hypothesis reject ചെയ്യാം. Okay, so that is mentioned here. ഇവിടെ 1 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആൽഫ 0.1. ഇനി നമുക്ക് 0.1 എടുക്കാം, 0.05 എടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഇത് നമുക്ക് ലാർജാണ്, നമ്പർ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നോർമൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സിലായി? u/mn-1/2 ഡിവൈഡ് ബൈ m+n+1 ഇൻറ്റു mn/12 12mn ഹോളസ്റ്റ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി നോർമൽ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ ആണ്. എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് u = mn/2. mn/2 എന്നാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 36.
വേരിയൻസ് ഓഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല mn/12 ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ. അത് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. അതേസമയം മാൻ വിറ്റ്നിയുടെ ഒറിജിനൽ വർക്കിൽ മാൻ വിറ്റ്നി 71 അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമുക്കറിയാം m ഇൻറ്റു n /12 ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ. അതാണ് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ്. അപ്പോൾ മീനും വേരിയൻസും കുറയ്ക്കാം അല്ലേ. 54 z = 54 മൈനസ് mean divided by root of variance, that equal to 18/6 into √3, that is equal to √3, that equal to 1.732. Use the set table and you can see that probability of set greater than 1.73 is 0.042. സെറ്റ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ നോർമൽ ടേബിളില്ലേ, നോർമൽ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ആ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരെയെങ്കിലും ചെയ്യുക, അതായത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഇതെടുക്കുക, ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. സോ അനദർ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി 2 എക്സാമ്പിളുണ്ട്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എക്സാമ്പിൾ 2 and 3. എക്സാമ്പിൾ 2 and 3 ഇതേപോലെ മാൻ വിറ്റ്നിയും വിൽകോക്സും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അത് ഞാനൊരു എക്സസൈസായിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആ ഒരു ഈ 2 പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ഇനിയും സോ here we have compared 2 distributions. So what are the what is the null hypothesis? എന്തായിരുന്നു null hypothesis? What was the null hypothesis? In Mann Whitney test, you know, this is H0 capital F of x equal to capital G of x. 2 ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിം ആണ്. സോ യു ആർ ചെക്കിംഗ് വെദർ ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് equal to G of x against f of x greater than or equal to Gx, or f of x less than or equal to G of x, or f of x not equal to G of x. So this is for Mann Whitney test. Mann test. So what will be the Kruskal values test? The hypothesis is F1 equal to F2 equal to etc. equal to Fk. That is equality of k number of populations. We don't know the population, form of the population, whether this is normal, exponential, etc. We don't know. But at the same time, we are checking whether the pattern of the distribution are same against what will be the alternative. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആവാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 നോട്ട് ഇക്വാളിറ്റി. അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി, ഒരെണ്ണം തമ്മിൽ നോട്ട് ഈക്വലായി മതി. അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാം. Now you can plot the, suppose these are the observations corresponding to F1 value. Okay, and suppose these are the observations corresponding to F2 value. Okay, and suppose these are the observations corresponding to F3 value.
Okay. And suppose these are the observation corresponding to F4 values, F4 distribution. ഇങ്ങനെ k number of data set consider ചെയ്യുന്നു, and we are checking whether all the data set follows same distribution or the distribution of each and every data set is are common. Same ആണെന്ന് നമ്മൾ are common or same നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. So we are checking whether f1 equal to f2 equal to etc. fk. So that is the idea. Okay. So Mann-Whitney test is for testing equality of two distributions. Kruskal-Wallis test is for checking several populations when we don't know the form of the distribution. Okay. So that is the situation of conducting Kruskal-Wallis test. KRUSKL. This is commonly used in statistical softwares for checking the equality of populations, for comparing the populations. So what are the speciality of this? This is parallel to ANOVA. You know, in ANOVA you are checking analysis of variance, you are checking h naught mu1 equal to mu2 equal to etc. mu k. Equivalently h naught n mu1 comma sigma square equal to n mu2 sigma square equal to etc. n mu k. K number of normal populations are compared using k number of normal populations are compared using ANOVA, analysis of variance. I think you might have studied that analysis of variance. So the corresponding non-parametric test is Kruskal-Wallis test. Okay. So this is the description of the Kruskal-Wallis test. The test is appropriate for under the following circumstances. You have 3 or more conditions that you want to compare. Each condition is performed by different group of participants. The data not meet requirement of parametric test. If the data meet requirement of parametric test, it is better to use one-way independent measure analysis of variance. So what are the step-by-step procedures? I think that will be discussed in the next class because we need much time to discuss that. I will show some example only. This is one data set, this is another data set, this is another data set. So we are comparing this data set or we are comparing the distribution. Okay. Step by step procedure is given here and we will discuss that step by step procedure in the next class. This is the test strategy. This is the comparison. Everything is available here. Anyway, you can read this material before the next class. Okay. നമ്മളത് വായിച്ചിട്ട് വരിക. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം മാൻ-വിന്നി ടെസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് Kruskal-Wallis ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ മാൻ-വിന്നി ടെസ്റ്റിന് 2 പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റെഡിയായി വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഇന്ന് 26 ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തോട്ടെ.